हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 भांगिला नीलचक्रबाना को धारण करुवा अक्षय दंड। श्रीमंदिर चूड़े आज यह घटना घटी देखा मिली। श्रीमंदिर नीलचक्र मुख्य बाना को धरी रखि बाउंस प्रस्तुत अक्षय दंडटी भांगी जाइथिबा देखा मिली। श्रीमंदिर परंपरा अनुसार प्रत्येक दिन अपराह्न बाना परिवर्तन हुए, तेबे आज चुनरा सेवायत बाना परिवर्तन करने जावा बेले हठात बाउंसर अक्षय दंडटी भांगी जा देखा मिली। नंबर 2 सीबीएसई बोर्ड दशम द्वादश परीक्षा आज आरंभ। प्रथम दिन में दशम श्रेणी छात्र छात्री मैंने सकाल 10:30 अपराह्न 1:30 पर्यंत इंग्राजी कम्युनिकेशन एवं इंग्राजी भाषा एवं साहित्य पत्र पर परीक्षा देवे और द्वादश श्रेणी छात्र छात्री मैंने से शिफ्ट उद्योग पत्र पर परीक्षा देवे। सीबीएसई दशम और द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्र परीक्षा संगम पोर्टाल जारी कर लॉगिन माध्यम डाउनलोड कर छात्र छात्री मध्य बंटन करने को स्कूल गुड़िक कहुला। नंबर 3 मुख्यमंत्री घोषणा महिमापीठर विकास पर अर्थर अभाव रहा, निर्माण हेब भव्य मंदिर। विश्व को शांति मैत्री और सौंदर्यर वार्ता दे प्रगतिर पथ देखा महिमा धर्म। ए धर्मर सत भीम भोई रचना विश्व को प्रमाणित करिछि। शांति प्रगति सहित जगत कल्याण भीम भोई कालजयी वार्ता बेस महत्व रखे बोली ढेंकानाल जोरंदा महिमापीठ परिदर्शन अवसर में मुख्यमंत्री मोहन माझी कहते। नंबर 4 पुलवामा आक्रमण शहीद जवान को श्रद्धांजलि। कंधमाल जिला रायकियाठारे भारत निर्माण आजादी सेवा संगठन पक्षर शुक्रवार सारे पुलवामा आक्रमण शहीद जवान को श्रद्धांजलि प्रदान कर उद्देश्य एक शोभायात्रा कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। बहु संख्यार जनसाधारण एक कार्यक्रम में सामिल हो श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सह मोमबत्ती शोभायात्रा सहर परिक्रमा करथिले। नंबर 5 रविवार 9 घंटा विद्युत सेवा बंद। ओडिशा विद्युत शक्ति संचारण निगम लिमिटेड ओपीटीएल पक्षर 132 और 33 केवी प्रधानपाली ग्रिड सबस्टेशन वार्षिक रक्षणाबेक्षण लगी आसंता 16 तारिख में 9 घंटा पावर कट बंद रहिबो। सकाल 8 संध्या 5टा पर्यंत बरगढ़ जिलार विभिन्न अंचल विद्युत जोगाण बंद रहिबो। एथिरे उक्त जिलार बड़माल बांदुटिकरा भटली डेवरीगढ़ देवगाँ गाईसीमा गोविंदपुर गोपालपुर कोमगाँ कोटापाली केंदुगुड़ा लांडीझुरी पदानपाली सरदापाली तेलेंगापाली डोरा अंबापाली तथा पार्श्ववर्ती अंचल प्रभावित हेब। ए रक्षणाबेक्षण कार्य स्थिर निरवच्छिन्न तथा गुणात्मक विद्युत सेवा अत्यंत जरूरी अटे। तेणु सामयिक समय विद्युत सेवा व्यतीत हेबा लगी टीबीडब्ल्यूडीएल कर्तृपक्ष दुख प्रकाश करने सहित संपुक्त अंचल विद्युत ग्राहक तथा जनसाधारण सहयोग कामना करिसेंती। नंबर 6 उपमुख्यमंत्री को भेटी दाबी रखिले विधायक। बरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत गाईसीमा ग्राम रही अष्टशंभु मध्य अन्यतम शैवपीठ बराड़ बालुंकेश्वर बाबा मंदिर विकास पर शुक्रवार बरगढ़ विधायक अश्विनी षडंगी उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री प्रभाती परिड़ा को भेटी एक दाबीपत्र प्रदान करिसेंती। बहु पुरातन शैवपीठ को पर्यटन क्षेत्र भली विकास करने एवं उन्नतीकरण कोटी अनुदान देवाई विधायक षडंगी उपमुख्यमंत्री परिडांगठारे दाबी रखिंट। खूब शीघ्र यह अनुदान राशि दिज्व बोली उपमुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देथिबा विधायक षडंगी कहते। नंबर 7 शनिवार ठारू कार्यक्रम हेब कटक शिशु भवन नया बिल्डिंग। बहु प्रतीक्षार घटिब अंत। शनिवार ठारू कार्यक्रम हेब कटक शिशु भवन नया बिल्डिंग। अवश्य प्रारंभिक भाव में आउटडोर सेवा मिलवाई समस्त व्यवस्था होती। प्रकृत में कटक सहर समस्या संपर्कित मामलार शुणाणी कर फेब्रुआरी 15 सुधा नया बिल्डिंग कार्यक्षम करने को निर्देश देते हाइकोर्ट, जहाँपर युद्धकालीन भित्ति पदक्षेप नि क्रम शनिवार आउटडोर सेवा आरंभ होगा जाऊँगी। नंबर 8 17 वर्ष पर लाभ कला बीएसएनएल। एक समय था जितेबले कहुला जे बीएसएनएल तिष्ठा कष्ट यह कंपानी क्रमागत भाव क्षति सह तिष्ठि रहा संघर्ष करुला। ताहा मध्य 1-2 वर्ष नुहे बरम 2007 रु एपर्यंत प्राय 17 वर्ष धरी बीएसएनएल क्षति चलुला। एपरिक यहाँ घरोईकरण कर कल्पना जल्पना प्रकाश पाई। नंबर 9 डील फाइनाल मोदी आगे बड़ घोषणा कले ट्रम्प। पाकिस्तान थरहर। भारत एवं पाकिस्तान मध्य दीर्घ समय धरी एक उत्तेजनामूलक उत्तेजनापूर्ण संपर्क रही। भारत बारंबार पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठन गुड़ी को समर्थन करते अभियोग कर आसुची। 2008 मसीह मुंबई आक्रमण एवं पठानकोट आक्रमण
ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆସୁଛି। ଏବେ କହିଛି ଯେ ସେ କେବଳ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦିଏ। ଶଫକତ ଅଲି ଖାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ନିଜେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏପରି ବୟାନ ଭାରତ ଆୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ, ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ବାହାରେ ହତ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୋଧ ଘୃଣା ଅପରାଧର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟର ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଶନିବାର ଦିନ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ହେଲେ ରୂପା ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସୁନା 87,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 69,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 87,200 ଟଙ୍କା। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 79,960 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଫୋକସ୍। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଡିପିଜିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ। ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ ଯାଏଁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଟଣା, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 12 ବଦଳିଲା ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାଁ। ବଦଳିଲା ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାଁ। ଯତାତି କେଶରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନାଁ ବଦଳା ଯାଇ ମହାରାଜ ଯତାତି କେଶରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜନେତା, ଗବେଷକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆଜି ଏହି ନୂଆ ନାମକରଣ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଲେଜର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 କାଲିଠୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ରାସନ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମାଗଣା ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆଉ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଇ-କେୱାଇସି ଅବଧି ଫେବୃଆରୀ 15 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ଶେଷ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବକେୟା ଦରମା ପାଇବେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଏକାଠି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ସିଆର୍ପି, ଏମ୍ବିକେ, ପ୍ରାଣୀମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବକେୟା ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ଦରମା ପାଇନଥିବା ଦାବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ନମ୍ବର 15 ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ନିଗମ, ବୋର୍ଡ ଓ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ନିଗମ, ବୋର୍ଡ ଓ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ବୈଠକରେ ନିଗମ, କମିଶନ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡରୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ସୁରେଶ। 8 ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ସରକାର ଓ ସଂଗଠନ ଭିତରେ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 16 କଟକ ଡବଲ ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। 2019 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମାତ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦୁଲତା ସାମଲଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ଆସିଲା ତାରିଖ। ଏହି ଦିନରୁ IPL 2025 ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଲଢ଼ିବେ KKR RCB। IPL 2025 ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ KKR RCB ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ। ଆସିଲା ପୁରା ସେଡ୍ୟୁଲ। 18ତମ IPLର ସିଜନକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ IPL ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। IPL 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ରଜାର୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ IPLର ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ ଫାଇନାଲ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହି ସିଜନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 25 ମଇରେ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ IPL 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 18
ଚାରିଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ସରିବ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଏହି ମହାଆୟୋଜନ ଚାରିଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜସେବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିବ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡର ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମେଳା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 19 ବଢ଼ିଲା ମାସିକ ଦରମା, ପୂରଣ ହେଲା ଆଶା। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 4,900 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ 11,100 ଟଙ୍କାରୁ 16,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଆସିଲା 19ରୁ 21 ଭିତରେ ବର୍ଷା। ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ଖରାକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଭିତରେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।